یہ خود کو کتنا مکمل کر دینے والا احساس ہوتا ہے کہ کوئی اس دنیا میں ایسا بھی ہے جو اپنی تنہائی میں آپ کو سوچتا ہے، آپ کی فکر کرتا ہے، آپ کی یاد اس کے ہونٹوں پر ایک میٹھی سی مسکان بکھیر دیتی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، لوگوں کے لیے فائدہ مند بنیں، لوگوں کے لیے اس قابل بنیں کہ لوگ آپ کو اچھے برے وقت میں یاد کر سکیں، آواز دے کر پکار سکیں، آپ کو کسی بھی طرح ان کا ساتھ دینے کی جو عادت ہے وہ ان کو اچھے برے وقت میں آپ کا ساتھ لینے کے لیے پکار جو آپ کے پاس آتی ہے کتنی ہی اہمیت رکھتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ زندگی چھوٹی سی ہے اور اس میں ہونے والے تمام معاملات میں بندے کا اللہ سے جو تعلق ہے وہ تو ہے سو ہے، لیکن اگر آپ نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے جو ریسورسز ہیں جن کے تھرو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے، نیک انسان، نیک اولاد، نیک دوست، اچھے رشتے جو آپ نے اپنے پاس موجود رکھے ہوئے ہیں، تو اس میں سب سے ضروری چیز کیا ہوئی؟ کسی کا آپ کا برے وقت میں ساتھ دینا۔ اب لوگ ہیں شادیوں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی مر گیا ہے تو جمع ہو جاتے ہیں، یہ جو چھوٹے موٹے اونچ نیچ آتی رہتی ہے زندگی کے اندر، جو اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اس میں جو لوگوں کا ساتھ ہے وہ کس حد تک ضروری ہے اور کیوں ہونا چاہیے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ دیکھیں، ضروری صرف اتنا ہے کہ آپ کے اندر احساس ذمہ داری ہو، اور یہ وہ ذمہ داری جو کاموں سے ریلیٹڈ ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ احساس ہے جو دوسروں کی مدد سے ریلیٹڈ ہے۔ ڈاکٹرز لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن جو دھاندلی کر رہے ہیں میرے خیال میں ان میں احساس ہی نہیں ہے کہ وہ انسانیت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ if they have a kind of feeling جس میں احساس کی، کیئر کی فیلنگ ہو، تو وہ ڈاکٹر ایسے بنیں گے کہ کم ایکسپینس پر لوگوں کو سارٹ آؤٹ ان کی بیماریوں کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ لوگ دام گرا دیتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، لوگ اپنا ذاتی دام بھی گرا دیتے ہیں۔ اب اگر ہم اس ذاتی دام کی بات کریں تو یوں ہے کہ اگر آپ ایک دکان پر گئے ہیں تو وہ آپ کی حیثیت دیکھ کر تھوڑا سا ریٹ کم کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ مدد کی سینس کی بات ہو رہی ہے، ناٹ ریلیٹڈ ٹو کہ کوئی مہنگا کپڑا خرید سکتا ہے اور پھر اس کو کیا مدد کی جائے، اور یا یہ غریب ہیں تو ان کی مدد، نو۔ احساس ذمہ داری اور احساس کا جو ایک لفظ ہے وہ اس چیز سے جڑا ہوا ہے کہ آپ نے اس کی مدد کرنی ہے جس کو ضرورت ہے اس وقت، although کہ وہ پہلے بہت امیر ہے لیکن اس وقت اس کو ضرورت ہے نا۔ یہاں غریبی امیری کی بات نہیں ہو رہی، یہاں احساس کی بات ہو رہی ہے، احساس محبت کا، احساس علم دینے کا، احساس کیئر دینے کا، احساس وقت دینے کا، اس چیز کا احساس کہ آپ زندگی میں کسی کا کتنا ساتھ دے سکتے ہیں۔ بینگ اے ہسبینڈ آپ کے پاس کتنا احساس ہے کہ آپ دوسرے کا ساتھ دیں ہر اچھے برے وقت میں جہاں وہ ڈاؤن فیل کر رہا ہے۔ بینگ اے فرینڈ، سامنے والے کی آپ کتنی مدد کر رہے ہیں، اگر اسے ایموشنلی، مینٹلی، کسی بھی طرح فائنینشلی ضرورت ہے، اگر آپ کی، اگر آپ کسی تنہا شخص کو ایک اچھی ایڈوائس دے رہے ہیں اور اس کو اس تنہائی سے نکال رہے ہیں، اگر آپ موٹیویشن کسی کو دے رہے ہیں اور وہ شخص ایک جگہ پر نوکری کرنا چاہتا ہے اور آپ اس کا مائنڈ بنا رہے ہیں کہ ہاں یہ کرو تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جہاں زندگی میں انسان کو انسان کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیا آپ وہ انسان ہیں؟ کیا آپ ویسے انسان ہیں کہ لوگوں کو جب مشکل آتی ہے وہ آپ کی طرف دوڑتے ہیں، جب ان کے گھر کوئی برا وقت آتا ہے وہ آپ کی طرف دوڑتے ہیں، جب ان کی ذاتیات میں کوئی برے لمحے آتے ہیں، کوئی بری سوچ آتی ہے یا کچھ ایسا برا جو ان کی لائف میں بس تھوڑے ٹائم کے لیے آیا ہے لیکن اب کوئی ہے نہیں جو کوپ اپ کرے سچویشنز کے ساتھ یا ان سرکمسٹانسز میں ان کو ایک ہیلپ فل ایڈوائس دے یا فائنینشلی ان کی مدد کر دے، کیا آپ ایسے ہیں؟ مجھے بھی یہ ویڈیو بناتے ہوئے اپنے آپ کو ٹٹولنا پڑ رہا ہے، although I am like that، میں ایسی ہی ہوں، مدد کرتی ہوں، احساس کرتی ہوں، لیکن کہیں کہیں انسان تھوڑا سا نا سیلفش ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا سیلفش ہونا اسلام میں الاؤ بھی ہے، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، لیکن لوگوں کی مدد کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ سڑک پر چلتا ہوا ایک انسان کسی بھی طرح جب کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری مدد کہیں نہ کہیں سے ضرور کروں گا، اس انسان کے تھرو یا کسی اور انسان کے تھرو
वो मदद आपके पास लौट आएगी, क्योंकि हम इंसान हैं, अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, सब लोगों ने ज़िंदगी में अच्छे बुरे वक्त से गुजरना है। तो किसी की बुराई या किसी के बुरे वक्त पर हंसे मत, और किसी की खुशी को उसके आंसू मत बना दें, स्पॉइल मत करें। अक्सर लोग लोगों की खुशियां बर्बाद करने में बड़े माहिर होते हैं। देखते हैं कि अब वो खुश होने वाला है, हंसने वाला है, उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी आने वाली है, कोई कामयाबी आने वाली है, रंग में भंग डाल देते हैं। ऐसा कोई ड्रामा क्रिएट करेंगे कि अगला बंदा रोना शुरू कर दे। ये लोग बड़े खपती किस्म के होते हैं, ये लोग बड़े ड्रॉने होते हैं, ये लोग बड़े नेगेटिव थिंकर्स होते हैं। इन लोगों से बच के रहें, दूर रहें, क्योंकि ये तखरीब कारी करने के अलावा जानते ही नहीं है कुछ और करना। बेहतर है कि हम इनसे दूर रहें, चादर समेट कर चलें इनके साथ, क्योंकि ये जो है ना चादर खींचने में बड़े माहिर हैं, बड़े ट्रेंड हैं कि लोगों की खुशियों में किस तरह जो है वो कुछ भी ऐसा ड्रामा क्रिएट कर देना है, फिल्म क्रिएट कर देनी है कि बर्बादी हो जाए। देखें, ज़िंदगी में अगर आप दुनिया और आखिरत कमाना चाहते हैं तो सिर्फ लोगों का साथ देने की कोशिश करें, एहसास को डेवलप करें अपनी ज़िंदगी में। ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं, और अगर आपने ये चीज़ें कर लीं तो देखिएगा कि ऐसे बहुत सारे लोग आपके जनाजे में भी शामिल होंगे जिनकी आपने मदद की थी और आप भूल चुके हैं, लेकिन उन्हें याद होगा। एहसान फरामोश भूल जाते हैं, लेकिन बहुत से अच्छे लोग हैं जो जिन्हें याद होगा। आखिरत में यही छोटी छोटी नेकियां काम आएंगी। आपने किसी को कुछ खिला दिया, कुछ पिला दिया, कुछ दे दिया। अपने पास एक्स्ट्रा सामान रखने की कोशिश मत करें। कुछ भी ऐसा जो आपके पास फालतू पड़ा है, या आपको लगता है कि बस अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं से ना जब कपड़ों को तह लगा रहे होते हैं तो ज़रूरत निकाल ही लेते हैं कि नहीं, ये भी मैं पहन लूँगी, ये भी मैं पहन लूँगा, तब रख दो। क्यों रख दें? रखना सिर्फ संभाल कर अपने अमाल को है, जो कि वैसे ही रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो बेहतर है कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का एक एलिमेंट बन जाएं। अगर आप एक ऐसा आइटम बन जाएं कि लोग आपके बारे में जब सोचें तो उनके होंठों पर स्माइल आ जाए, उनके चेहरे पर खूबसूरती आ जाए, वो हंसना शुरू कर दें। मुकम्मल ख़याल रखने को कहते हैं। जब ये एहसास किसी में आ जाता है तो वो अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का मुकम्मल ख्याल रखता है। ये ख़ुद को कितना मुकम्मल कर देने वाला एहसास होता है कि जब कोई दुनिया में ऐसा भी हो कि जो अपनी तन्हाई में आपको सोचता हो। लोग अच्छे बुरे वक्त में आपकी तरफ लपकें, यार उसे बुलाओ ना, हमारी खुशी उसके बगैर अधूरी है, हमारा गम उसके आने से ख़त्म हो जाएगा, उसे बुलाओ। आपकी फ़िक्र करता हो कोई शख्स, और इस हिसाब से करता हो कि जब आपको उसकी ज़रूरत हो तो वो भाग कर आए। जब आप उसको याद करें तो आपके होंठों पर ऐसी स्माइल आ जाए कि आप अपने सारे गमों को भूल बैठें। इर्द गिर्द ऐसे इंसानों को ढूंढें और फिर अपनी ज़िंदगी से जाने ना दें, उनको संभाल कर रखें, उनका ख्याल रखें। आज की वीडियो सिर्फ इस बात को वाज़े करार देने के लिए थी कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई खूबसूरत इंसान है तो उनको संभाल कर रखें, और अगर आप खुद वैसे बन सकते हैं दूसरों की ज़िंदगी में तो ज़रूर बने। ये सदका जारिया है। दीन और दुनिया की कामयाबी इसी एहसास में छुपी हुई है जो इंसानियत का आपने करना है, चाहे वो आपके रिश्तेदारों से रिलेटेड है, बहन भाइयों से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है, ऑफिस में काम करने वालों से रिलेटेड है, आपके नीचे नौकर चाकर जो काम करते हैं उनसे रिलेटेड है, आपके ऊपर कोई इक़्तिदार वाला है उस पर भी बुरा वक्त आ सकता है। हर लिहाज से एहसास का लफ्ज़ हर आपके इर्द गिर्द रहने वाली कैटेगरी के लोगों के साथ रखें तो देखें फिर आपकी सारी तन्हाइयाँ, सारी फ़िक्रें, सब कुछ खुशियों में बदल जाएगा। रहमतें, नेमतें, मोहब्बतें आपका दरवाज़ा खटखटाएंगी और आप दुनिया के ऐसे अमीर तरीन इंसान बन जाएंगे, क्योंकि अमारत दोस्तों से है, अमारत खुशियों से है, अमारत रिश्तों से है, अमारत एहसास से है, अमारत पैसे से नहीं है। पैसा कभी भी किसी भी चीज़ की दलील नहीं है, किसी भी चीज़ की सेटिंग नहीं प्रोवाइड करता। हमेशा एहसास होता है, वही आपको हर चीज़ आपके दरवाजे पे ला खड़ाता है। तो मल्टीप्लाई होती हैं मोहब्बतें एहसास करने से, मल्टीप्लाई होता है ज़िंदगी का हर सवाब का लम्हा, और हर तरह से आप एक मुकम्मल शख्सियत बन जाते हैं। अगर आप भी एक मुकम्मल शख्सियत बनना चाहते हैं तो ज़िंदगी के इन असूलों को अपनाने की कोशिश करें और मोहब्बत को फैलाएं, अपने इर्द गिर्द सफाई रखें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाली और तमाम वीडियोज़ आपको इसी तरह के डेली मोटिवेशन देंगी। आई एम डॉक्टर फातिमा ज़हरा हियर, साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।